السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ انہ سیکون فی امتی کذبون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زیوکار علماء کرام، طلبہ حضرات، معزز سامعین محترم، بلا تمہید 2 سے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع سیالکوٹ کی جماعت کا سالانہ پروگرام ہے۔ آپ نے اس کے اشتہارات بھی پڑھے ہوں گے، اعلانات بھی سنے ہوں گے۔ اصل تقریر تو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوں گی۔ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی پاکستان کے امیر، جانشین سفیر ختم نبوت، فاتح ربوہ حضرت مولانا مظہر چوٹی نور اللہ مرکز کے صاحبزادے مولانا محمد الیاس چلوٹی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور پاکستان کی عظیم شخصیت خطبہ حضرات کے بہت بڑے نام رکھنے والے میری مراد حضرت مولانا مفتی عابد الواحد قریشی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے 2 سے 3 باتیں آپ سے عرض کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی معلومات آپ کے پاس بہت ہیں، آپ علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارے علماء آپ تک اس بات کو پہنچاتے ہیں، اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو گریجویٹ سمجھتا ہے، وہ پروفیسر حضرات ہوں، وکلاء ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، یا کسی ادارے کے وہ سربراہ ہو، یا تاجر حضرات ہوں، وہ جب کسی دکان پر کسی دفتر میں بیٹھتے ہیں تو ان کا موضوع سخن سارے کا سارا مولوی ہوتا ہے۔ مولوی پر برستے ہیں، مولوی کو کوستے ہیں، مولوی کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم انہیں بڑا سمجھتے ہیں، لیکن کمزوری یہ ہے، ایک نعرہ لگتا ہے کہ دیکھو مولوی جہاں بیٹھتا ہے یہ کافر کافر کی گردان کرتا ہے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے 20 منٹ رہ گئے ہیں، میرے 20 منٹ، میں نے یہ عرض کرنا ہے، ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے؟ ہم انہیں کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں 3 بڑے فورم ہیں کسی مسئلے کے حل کے لیے، 3 بڑے فورم۔ پہلا عوامی طبقہ ہے، عوامی قوت ہے، دوسرا عدالت ہے، تیسرا پارلیمنٹ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے ملک کی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو اس مسئلے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور عدالت نے اس کا فیصلہ دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے 1936 میں 1923 کو ایک مقدمہ بہاولپور کی عدالت میں جمع ہوا۔ جناب عبد الرزاق مولوی صاحب، ان کی بیٹی مسمات عائشہ بی بی، اس کا نکاح قادیانی سے ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی۔
जब रुखसती का वक्त आया, उस आदमी ने मुतालबा किया, मेरी बीवी है, मेरे साथ इसको रुखसत किया जाए। बच्ची के वालिद को पता चला ये कादियानी हो गया है, उसने इनकार कर दिया, चूंकि तेरा मजहब बदल गया है, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी मान लिया है, तू तारा इस्लाम से खारिज हो गया है, मैं अपनी बेटी को तेरे साथ रुखसत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पंचायत बैठी, बिरादरी बैठी, जिरगा बैठा, उसने जवाब दे दिया। बिल आखिर जब मामला आगे चलता नजर आया, उस लड़की के वालिद ने आमदपुर की शर्किया की अदालत में केस दायर कर दिया कि मेरी बेटी मुसलमान है, इससे निकाह कादियानी से नहीं हो सकता, अगर हुआ तो फिस्क हो गया, मैंने उलमा से फतवा ले लिया है, ये काफिर हो गया है। चुनाचे अदालत में केस शुरू हुआ, 1923 से चलता रहा, कई साल केस चलता रहा। 1932 का ज़माना आ गया, केस अपने नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो गया। उस वक्त बहावलपुर के एक अजीम शख्सियत मौलाना मोहम्मद सादक बहावलपुरी, मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी, इन्होंने एक खत उस वक्त के अजहर हिंद दारुल देवबंद को लिखा कि मामला बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, इसके लिए कोई आलिम भेजा जाए जो मिर्जे के कुफर पे दलाइल दे। बिहम्दिल्लाह ताला उस ज़माने में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह डबेल पढ़ाया करते थे, देवबंद से फारिग हो चुके थे, किसी काम की गरज के लिए दारुल देवबंद आए, ख़त मोहतमिम के पास पहुंचा, उन्होंने ख़त पढ़ा तो कमज़ोरी नकाहत के बावजूद, अल्लामा कश्मीरी खूनी बवासीर के मरीज थे, कमज़ोरी बहुत हो चुकी थी, जब ख़त पढ़ा गया फरमाया इस मुकदमे की वकालत के लिए अनवर शाह बहावलपुर जाएगा। लोगों ने कहा आपकी तबीयत कमज़ोर है, आप न जाए। फरमाया नहीं नहीं नहीं, मेरे दामन में और तो कोई नेकी नहीं, हजूर के ख़त्म नबूवत का वकील बन के जाऊंगा, कल मैदान हशर में कह सकूंगा आका मेरे दामन में एक ही नेकी है, मैं आपकी ख़त्म नबूवत का वकील बन के बहावलपुर गया था। बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, 2 मिनट सब्र करो, आप खुद ही कहेंगे इंशाल्लाह। तो मौलाना वहाँ से गाड़ी पे बैठे, रेल पे सवार हुए, बहावलपुर पहुँचे। बहावलपुर आए, उलमा को पता चला, पूरे पंजाब के उलमा जमा हुए। उस मुकदमे में आपके गुजरांवाला डिवीजन के एक आलिम दीन मौलाना मोहम्मद हुसैन कोलो तारड़वी, उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड कराया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह कराची वालों ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जो आज महफूज है, रिकॉर्ड में महफूज है। आखिरी बयान अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का हुआ। 6 दिन बाकायदा, 6 दिन बाकायदा अदालत के अंदर, तवज्जो करना, अदालत के अंदर मिर्जा कादियानी के कुफर पे दलाइल देते रहे। 6 दिन पूरे दलाइल देते रहे। एक दिन अदालत में अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से निकला मिर्जा कादियानी जहन्नमी है। कादियानियों का एक बहुत बड़ा वकील जलालुद्दीन शम्स, जो कादियानियों का बहुत बड़ा पोल पादरी था, एहतजाज करता है अदालत से, मौलाना से कहा जाए अपने अल्फाज वापस लें। जज ने कहा आपने उनके मजहबी रहनुमा को जहन्नमी कहा है, अपने अल्फाज वापस करें। फरमाया मैं तो नहीं करता, मिर्जा जहन्नमी थे, कल भी जहन्नमी था, आज भी जहन्नमी है, क़यामत तक जहन्नमी कहता रहूँगा। एहतजाज करता है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था। अपनी मैदानी कैफियत में जलालुद्दीन शम्स से कंधे पे हाथ रख के फरमाया जलालुद्दीन अगर नहीं यकीन करते तो यहाँ मैं तुझे अदालत में खड़े खड़े मिर्जा कादियानी को जहन्नम में जलता दिखा सकता हूँ। उसने हाथ झटका तो कहने लगा ये इस्तदराज है, शोबदाबाजी है, मैं नहीं मानता। तो फरमाया तेरी किस्मत का दरवाज़ा बंद हो गया, तेरी किस्मत में हिदायत नहीं। जब बाहर निकले सियाल के गयूर मुसलमानों, ये ईमान है। बाहर निकले तो एक आलिम ने अर्ज़ किया हज़रत आपने बहुत बड़ी बात कह दी, अगर वो कह देता दिखा दो तो फिर, अगर वो कह देता दिखा दो तो फिर। हाय हाय, अल्लाह के उस वली ने, देवबंद के उस सपूत ने
बड़ी जुर्रत के साथ कहा, हाँ हाँ, अगर वो मुझे कहता दिखा दो मैं दिखा देता। इसलिए कि उस वक्त अनवर शानी रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत का वकील बोल रहा था, मैं दिखा देता। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमारा कादियानी से इख्तिलाफ क्या है। ये मेरे पास एक किताब है। मेरी आदत है कि मैं नाजर खा मौलवी हूँ, ज़बानी मुझे बातें नहीं आती, कम आती हैं, मैं ऊपर से पढ़कर सुनाने का आदी। इस किताब के सफ़ा नंबर 125 पर आप हैरान होंगे। आप तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन हजरात की बात को सुनकर आगे बयान करते हैं। बाब नंबर 2 सफ़ा नंबर 125, ये मिर्ज़ा कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद कादियानी ने लिखी है। इस किताब का नाम कलमातुल फसल है, रिव्यू ऑफ रिलीजन के नाम से ये किताब छपी है। 1915 की छपी हुई है। इस किताब को छपे हुए 106 साल हो गए। ये मेरे पास जो किताब है इसको छपे हुए 106 साल हो गए। इस किताब का सफ़ा नंबर आप देख रहे हैं 125 सफ़े पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा बशीर अहमद लिखता है, समाअत फरमाइए, फैसला आप करेंगे, मुकदमा मेरा, अदालत आपकी, फैसला आपका होगा, जो फैसला करेंगे बस रोज चश्म कबूल करूँगा। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है नंबर 1, नंबर लगा कर लिखता है। आपने जमात वालों से 6 नंबर सुने हैं ना, सुने हैं, अब ये भी 6 नंबर बयान करता है। पहला नंबर क्या कहता है, कहता हजरत साहब को यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए इत्तला दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है। यानी जो मिर्ज़े का इनकार करता है वो मुसलमान है, उसके नज़दीक कहता नहीं। और कहता ना सिर्फ ये इत्तला दी बल्कि हुक्म दिया कि तू अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हज़रत साहब ने अब्दुल हकीम खान एक आदमी था, उसको जमात से इसलिए खारिज कर दिया कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था, आपको मुसलमान समझता था, इसलिए उसे जमात से निकाल दिया। नंबर 3 ये कि जो मसीह मऊद के मुनकरों को मुसलमान कहने का अकीदा रखता है, मसीह मऊद के मुनकरों को मुसलमान कहने का अकीदा खबीस अकीदा है, वो सही अकीदा नहीं है। नंबर 4 कहते हैं ऐसा अकीदा रखे कि इसके लिए रहमत इलाही का दरवाज़ा बंद है। 5वां ये कि जो शख्स मसीह मौत की दावत को रद्द करता है वो कुरान शरीफ की नसूस सरीहा को छोड़ता है। नंबर 6 जो मसीह मौत के मुनकरों को रास्तबाज करार देता है वो अल्लाह के खुले निशानात को छोड़ता है, उसका दिल शैतान के पंजे में गिरफ्तार है। क्या उसने आपको मुसलमान समझा है? बोलो, नहीं, बात नहीं समझ आई। इस सारी तहरीर का मकसद ये है, कादियानी आपको मुसलमान नहीं समझते, वो आपको गैर मुस्लिम समझता है। इसकी किताब के 159 सफ़े पर मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीर अहमद लिखता है, उसे किसी ने सवाल किया, सवाल ये किया कि अगर तुम मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हो तो फिर उसका कलमा क्यों नहीं तुमने बनाया, उसका कलमा क्यों नहीं बनाया? उसका जवाब देते हुए उसने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। मैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ, आखिरी बात ये सुनाना चाहता हूँ। मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है कि इतराज़ करने वाले की फाहम कमज़ोर है, अकल नहीं उसको, ये नहीं मतलब। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा जो है इसमें सारे नबी आ गए हैं, पहले नबी भी शामिल हैं, लेकिन एक ज़्यादती मसीह मऊद के आने से ये हुई कि हजूर अलैहिस्सलाम के बाद एक और नबी दुनिया में आ गया, एक और नबी आ गया। आखिर में लिखता है मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीर अहमद लिखता है, हमने इसलिए नया कलमा नहीं बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही इस्लाम में दाखिल होने वाला कलमा है, आज भी यही कलमे की ज़रूरत है, लेकिन फ़र्क ये है हम ये कहते हैं अल्लाह ताला ने वादा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला मसीह मौत की शक्ल में रसूलुल्लाह को कादियान में दोबारा भेजेगा। नहीं समझे मेरी बात? वो कहते हैं मसीह मऊद की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर दुनिया में आए हैं, दूसरी दफ़ा आए हैं,
اور اس سے مراد کہتا ہے کلمہ نیاب بنانے کی ضرورت تو تب پیش آتی کہ مسیح موعود کو علیحدہ شخصیت ہوتے، بلکہ مسیح موعود تو خود رسول اللہ ہے، اس لیے ہم نے کلمہ نیا نہیں بنایا۔ یہ ہے وہ خطرناک ترین صورتحال جس کے لیے آپ حضرات جانتے ہیں اس کا نام غلام احمد تھا۔ غلام احمد کے نام دنیا میں ہزاروں لوگوں کے نام ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ غلام احمد نام کے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں۔ ہم اس لیے اس کو کوستے ہیں، اس لیے اس کی تردید کرتے ہیں کہ اس نے عین محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ کہا میں محمد رسول اللہ ہوں۔ ایک کتاب میں نہیں، دو میں نہیں، بے شمار کتابوں میں کہا۔ مرزا قادیانی کا ایک شاعر ہے ظہور الدین اکمل، جو گولے کی گجرات کے قریب کا رہنے والا تھا، اس نے مرزا قادیانی کی شان میں ایک نظم لکھی۔ اس نظم کے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی دشمنی نہیں کسی سے جاتی، لیکن جو آدمی اس حد تک آگے بڑھ گیا، اس حد تک اس نے ہرزہ سرائی کی، اور پھر بھی کہتے ہیں جی خام خواہ انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کا وہ شاعر کہتا ہے، ظہور الدین اکمل کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اس کی نظم کے اشعار ہیں، اس نے لکھا کتاب کے اندر۔ اب بھی اگر کوئی اعتراض کرے کہ مولوی کافر کافر کہتے ہیں، نہیں میرے بابو، ہمیں کافر کہنے کا کوئی شوق نہیں، ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں بلکہ افضل ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ نعرہ لگایا۔ یہ ظہور الدین اکمل جو گولے کی کا رہنے والا تھا، اس نے نظم لکھی، مرزا قادیانی کو سنائی، اس نے سن کے اندر لے گیا، فریم کرا کے اپنی بیٹھ میں لگائی۔ آج مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا کہتا ہے یہ اشعار غلط ہے، ہم کہتے ہیں یا تیرا باپ غلط ہے یا تو غلط ہے۔ تیرے باپ نے سن کے پسند کیا، اندر لے گیا، بیٹھ میں لگا لیا۔ غلطی تیرا باپ کرتا ہے، صفائی تو دے تو ہمیں قبول نہیں۔ وہ کہتا یہ غلط ہے، وہ کہتا اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس نے نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو نبی مانا۔ مولوی عبد الکریم قادیان کی مسجد کا امام، مبارک مسجد کا، اسی کتاب میں لکھا کہ ایک دن مرزا حکیم نور الدین مبارک مسجد میں بیٹھا تھا، مولوی عبد الکریم بیٹھا تھا، مرزا صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے، مرزا غلام قادیانی نماز کے لیے آیا تو کہنے لگا قرآن کریم میں 2 وحیوں کا ذکر ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ قرآن کریم میں 2 وحیوں کا ذکر ہے، ایک حضور علیہ السلام کے پہلے کی اور ایک آقا علیہ السلام کی وحی۔ کہنے لگا اس آیت میں 2 وحیوں کا ذکر تو ہے، لیکن یہ بالآخرات سے جو مراد ہے اس میں میری وحی کا ذکر ہے، اس میں میری وحی کا ذکر ہے۔ حکیم وہ مولوی عبد الکریم جمعے کی تقریر کر رہا ہے، مرزا قادیانی بیٹھا ہوا ہے، اس نے بڑے زوردار الفاظ میں کہا خبردار توجہ کرو، ہماری صفوں میں ایک اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے۔ جمعہ ختم ہو گیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، مرزا قادیانی بھی چلا گیا۔ حکیم نور الدین نے مولوی عبد الکریم سے کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا، رسول بنا دیا؟ مرزا قادیانی کے گھر کے سامنے ان دونوں کا احتجاج ہوا، آواز بلند ہوئی۔ مرزا قادیانی گھر سے نکلا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بات ہے۔ کہنے لگا تم نے قرآن نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو؟ اس نے بھی اقرار کر لیا۔ آج اگر کہا جائے تم مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نبی نہیں مانتے، ہم رسول نہیں مانتے۔ کیا مانتے ہو اس کو؟ کیا مانتے ہو؟ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی اور رسول ہے۔ ہم اس لیے گلی گلی نگر نگر لوگوں کی خدمت میں جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ خطرناک ترین صورتحال جس سے عوام الناس کو آگاہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اٹھیے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے آپ میں سے ایک آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مجاہد بن جائے۔ دکان پہ بیٹھو نعرہ لگاؤ ختم نبوت، دفتر میں بیٹھو نعرہ لگاؤ ختم نبوت زندہ باد، آپ سکول میں جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کریں، آپ دفتر میں کام کریں، بس میں سواری کریں، ریل میں سواری کریں، حضور کی
ख़त्म नबूवत के गुण गाते जाइए, फिर देखिए मेरे अल्लाह ताला की रहमत किस तरह नाज़िल होती है। इस पर काम करने वाले लोग अकीदा, बुनियाद और यकीन। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने पाकिस्तान बनने से पहले उलमा उम्मत को ललकारा कि मेरे मुकाबले में एक तफसीर लिखो अरबी में, लेकिन शर्त यह है कि ना मुझसे पहले किसी ने लिखी हो ना इसके बाद कोई लिखे। ये उसने ऐलान कर दिया। उलमा बेदार हुए, उलमा ने कहा ठीक है, और इस चैलेंज को पाकिस्तान के उस वक़्त के मुश्तरका हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वली मेरी मुराद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के खलीफा हैं। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की सारे देवबंदियों के पीर हैं, उनके खलीफा हैं। इन्होंने कबूल किया, उलमा ने कबूल किया। उन्होंने फरमाया अच्छा ऐसा करो मिर्ज़ा साहब तुम लाहौर आ जाओ बादशाही मस्जिद में, मैं भी आता हूँ, फिर वहाँ मुनाजरा होगा, फिर तफसीर नवीसी का मुकाबला होगा। लेकिन उसने तो न आना था न आया। पूरे उलमा जमा हुए, एक बहुत बड़ी तादाद जमा हुई। उलमा ने अपने अपने अंदाज में ख़त्म नबूवत पे बयानात किए। जब उस मदद कलंदर का नंबर आया पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, तो बड़ी मोहब्बत से कहा मिर्ज़ा साहब मैंने तुझे इसलिए बादशाही मस्जिद में बुलाया था कि उलमा के चेहरे को देखकर शायद तुझे हिदायत नसीब हो जाए, उलमा के चेहरे को देखकर शायद तुझे हिदायत नसीब हो जाए। लेकिन तूने तफसीर नवीसी का मुकाबला का चैलेंज किया है और कहा यह है अरबी में लिखनी है, शर्त यह लगाई है कि ना तुझसे पहले किसी ने लिखी हो न तेरे बाद लिखे। और माँ फैसला किस तरह होगा? मेरे अकीदतमंद तेरी लिखी को गलत कहेंगे, तेरे अकीदतमंद मेरी लिखी हुई को गलत करेंगे, इस तरह फैसला नहीं होगा। लेकिन आ मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मेरा अली तुझे चैलेंज करता है, तू मैदान में आ, बादशाही मस्जिद में आ, लाहौर के किसी जगह आ, तू भी तफसीर लिखने के तैयार हो, मैं भी तैयार होता हूँ। लेकिन मैं बताता हूँ फैसला किस तरह होगा। हमारा तेरे हाथ लिखेंगे न मेरे हाथ लिखेंगे, तू भी कागज कलम जमीन पे रख दे, मेरा अली भी कागज कलम जमीन पे रखता है। जिसका कलम खुद लिखे वो सच्चा है, दूसरा झूठा है। तो मिर्जा साहब भाग गए, भागना ही था उसने। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के प्लेटफार्म से आपको दावत देता हूँ, आप अकीदे की इस इशाअत के लिए इस जमात के साथ जुड़िए। लिटरेचर हम देंगे, काम आप करेंगे, हाथ उठा के वादा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बरकत पैदा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।